پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور عزیکا کے درمیان افسد میم میں خیمہ زن ہوئے، اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل صف آرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی، اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خوت تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساخ پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سفر آئی کی؟ کیا میں فلسطین نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے، اور وہ آپ ساؤل کے زمانے کے لوگوں کے درمیان بڈھا اور عمر رسیدہ تھا۔ اور یسی کے 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے، اور اس کے 3 بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے: الیاب جو پہلوٹا تھا، دوسرا ابنداب، اور تیسرا سما۔ اور داؤد سب سے چھوٹا تھا، اور 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے تھے۔ اور داؤد بیت لحم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو ساؤل کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا، اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا رہا۔ اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بنے اناج میں سے 1 ایفا اور یہ 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکر گاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے، اور ان کے ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ 10 ٹکیاں لے جا، اور دیکھ کے تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے اور ان کی کچھ نشانی لے آ۔ اور ساؤل اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطینیوں سے لڑ رہے تھے۔ اور داؤد صبح کو سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگہبان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا۔ اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس وقت وہ چھاؤنی میں پہنچا، اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے صف آرائی کی۔ اور داؤد اپنا سامان اسباب کے نگہبان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دوڑ گیا، اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیر و عافیت پوچھی۔ اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو، وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا فلسطی صفوں میں سے نکلا۔ اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کہیں، اور داؤد نے ان کو سنا۔ اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت ڈر گئے۔ تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے، تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو، یقیناً یہ اسرائیل کی بے عزتی کرنے کو آیا ہے۔ سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا، اور اپنی بیٹی اسے بیاہ دے گا، اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا۔ اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ رسوائی اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا؟
क्योंकि ये नामख्तून फलस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की बेइज्जती करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। और उसके सबसे बड़े भाई अलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और अलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो ये कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियाँ तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ़ हूँ। तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात ही नहीं हो रही है? और वो उसके पास से फिरकर दूसरे की तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा, और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आईं, तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया, और उसने दाऊद को बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फलस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा। सो ये नामख्तून फलस्ती उनमें से एक की मानिद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की बेइज्जती की है। फिर दाऊद ने कहा कि यहोवा ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा कि जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खौद उसके सर पर रखा और उसे ज़िरा भी पहनाई। और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि वो उनका आदी नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैं इनका आदी नहीं हूँ। सो दाऊद ने उन सबको उतार दिया, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर चरवाहे के थैले में जो उसके पास था, यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नज़दीक चला, और वो फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नज़दीक आया, और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्खरू और नाजुक चेहरे का था। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली परिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज यहोवा के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने बेइज्जती की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है, और ये सारी जमात जान ले कि यहोवा तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो यहोवा की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबले के लिए नज़दीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हार डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया
اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ اور فلسطینیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے